અને આજે આઠમું નોરતું માં બહુસરાજી આપણા પણની અંદર અહીંયા શોપની અંદર પ્રગટ થવાના છે. માં બહુસરાજી ના આપણે દર્શન કરવાના છે. જય હો. જય જિનેન્દ્ર હો, જય રામે, જય જીતેન્દ્ર, જય નેમિનાથ. જય નેમિનાથ. લા દુકાનનું શટર ખુલ્લું છે. અહીંયા છોકરા પાછા રંગોળી કરી. બાપા વાણિયા દીકરો છું, ખાધા પીધે સુખી છું. હા વાત એ તો સામું જ બતાય છે. આગળ દાળ ભાત આવે છે, પાછળ કઢી ખીચડી આવે છે. હા વાત આલ્યા કરે. બેહો બેહો હમણાં આગળ તમારો નોકર આવતો. હા હા વેરી ઘડી ક્રેડિયા બેવું. નોકર જો કોકનો પાડો છૂટો લાગે લે આ તો બાવા આપી થયેલા. બોલ બચ્ચા બમ ગિનારે લે આ તો બાવા આપી થયેલા. હે બાપુ તમને હિન્દી નો આવડે? નહીં આવડતા है बच्चा, ગુજરાતી નો આવડે? नहीं आवड़ता है बच्चा. તો મારે હિન્દી બોલવું પડે? अरे बोलना पड़ेगा बच्चा. કાંઈ વાંધો નહીં બાપુ. જો બાપુ મને હિન્દી આવડતું નથી, જેવું ફાવશે એવું બોલશું. चलेगा बच्चा, जैसा भी हिंदी बोलेगा चलेगा. બાપુ તમે આમ ક્યાંથી આવો છો? द्वारका से आ रहा हूँ बच्चा. आम किधर जाना है? सोमनाथ जाना है बच्चा. सोमनाथ जाना है. सोमनाथ से वापस आता है कि પછી ના અહીંયા હલવાઈ जाता है? आता है ना बच्चा, ट्रेन में आता है. હા મફતમાં. मफत माँ. હા ક્યારેક ક્યારેક ટ્રેનમાં વો પોળા પોળા પોતિયા ટીંગાતા હોય એમને દેખાય. हाँ बारी टींगाता है ना पेला पोतिया. હા હા બાપુ હા. એ બાપુ અહીંયા કેમ પધાર્યા હે તમે? अरे बच्चा आज बापू का भजिया खाने का मन हुआ है. એ બાપુ તો તમે સંસાર કેમ નાખ્યો? તમારે સંસારમાં રહેવું જોઈએ. સંસારમાં રહો ને તો ભઈ જાય મળે, કઈ જાય મળે. रही तो संसार मीका पीछे मरे. પણ બાપુ અહીંયા કઈ થોડા હવે ભઈ જાના કઈ પેટ હોતા है એમ करना बापू तुम्हें हवारे आओ ना कासा सीधा लई जाना. पर बेटा मेरे को तो अभी खाना है. तो अभी थोड़ा यहाँ कई तावड़ा मांडा है. તમે બાપુ એમ કરના હવારે આવ ના કાસા સીધા લઈ જવાના ને હું આવતા હે મને જરા લખાવી દેવાના. ठीक है बेटा लिखो. આ બાપુ વાણિયા દીકરો છું, બધું યાદ રહેતા है. તમ તારે બોલે રાખો. कंप्यूटर में कैसे तेरा है बच्चा? હા बापू तो लिखो. चने का लोट, बापू चने का लोट का बनता है क्या बाजरे का लोट का नहीं बनता है? मेथा, हाँ मेथा होता है. कोथमा, हाँ कोथमा होता है. मीठा हाँ मीठा होता है. और थोड़ा खारा भी देना. बापू ये लेवाय क्यों? खारा बहु नहीं हारा. क्यों नहीं आ रहा? बापू क्या खारा उससे गोटा बड़ा बड़ा होता है. गोटा बड़ा बड़ा होता है पर खारा वधी जाता है ना तो सेवनिया खाता है. अरे छेरड़िया क्या है बच्चा? ले बापू तुमने शेरनिया का नहीं पता है? नहीं. ये बापू शेरनिया खाता है ना तो ये ऊपरी दातनिया खाता है. ये उभी तातड़िया क्या है बच्चा? ले तुमको ऊपरी दातनिया भी पता नहीं है? नहीं है पता. अच्छा जब ऊपरी दातनिया खाता है ना तो बैठने का वेत नहीं आता है. हैं बापू हाँ तुमका नाम क्या है? हमका नाम पुख पखानंद बाबा. बहुत बूंदा नाम है बापू तुम्हारा. हाँ बापू तुमका गुरु का नाम क्या है? पद पदानम बाबा. इना नाम लीधा जेवाय नहीं है. हैं बापू आ छठा का डाठा थोड़ा क्या है बताया? अरे बच्चा ये तब का प्रभाव है तब का. ले तब बापू सासा नहीं हारा.
આ કાળા ધોળા મેળા થવા अरे बच्चा बापू एम करना तुम्हें हवाले आओ ना कासा सीधा ले जाना ठीक है बेटा, कासा सीधा तो मैं सुबह लेके जाऊंगा, पर तेरे माथे पे मुझे कुछ संकट दिख रहा है। तेरा हाथ देखना पड़ेगा। बापू इसमें हींग नहीं नाकना है ना हाँ, हिंग भी डाल देना हो कासा सीधा में। बापू हींग बहुत हारा नहीं हो क्यों? हींग में रिंगटोन होती रहता है अब बच्चा मेरे को तेरा हाथ देखना पड़ेगा। ले तुमको थोड़ आज धोना भी आवड़ता है हाँ बेटा, मेरे को सब कुछ आता है बच्चा। हमारा दिक्कत तैयार का बेटा है ये देखना पड़ेगा हाँ, हाथ देखना पड़ेगा। अरे डाबा है, ये नहीं चलता। बापू डाबा है तो मारा है क्यों नहीं चलता है वो नहीं चलता, वो घिस गया है, अरे सबको पता है सुबह सुबह यही चलता है इसीलिए वो देखने में नहीं चलता, वो घिस गया है। अच्छा तो ये चलेगा हाँ, ये तुम्हारा है ना? नहीं ये तो पाजो ही का है हाँ, अबे सीधा रखना। सोम, मंगल, बुध। गुरु शुक्र क्या कर रहा है बच्चा? મને એમ કે તમને ભૂલાઈ ગયું છે मैं हाथ देख रहा था, मुझे ना भूला भूला नहीं हूँ कुछ। મને એમ કે ભૂલા ગયા है तुम्हारे माथे पर घोर संकट है, तुम 7 दिनों तक घर से बाहर मत निकलना। તમારો ડોહા એવા થોડા હાલતા है ઘરની બહાર નહીં નીકળવાના नहीं निकलना, બાપુ એવું થોડું હાલતા है नहीं निकलना, तुम्हारे ऊपर घोर संकट है। એના સંકટ है हमारा ऊपर तुम मेरे ऊपर 7 दिनों में बहुत बड़ा संकट आने वाला है, इसीलिए कहता हूँ घर से बाहर मत जाना। બાપુ એવા થોડા હાલતા है तुमको બહાર नहीं निकलना બાપુ પેઠે પેઠે થોડું બેઠું રહેવાય बैठा रहना पड़ेगा बच्चा, वरना 7 दिनों में बहुत बड़ा संकट आने वाला है। બાપુ એ તો બહુ કરી હવે સાધુ બ્રાહ્મણનો દીકરો છે ખોટું બોલે ને આ બાપુ કાંઈ વાંધો નહીં તું સુબહ આવ ના તો કાસા સીધા લઈ જાના ठीक है बच्चा, बोलो बम गिरनारे। बापू ये बीच में कहाँ अटक जाता है बम गिरनारी अरे बच्चा ये गाड़ी ना चली जाती है। साधु पीछे बाहर निकलता नहीं तो हाथ भी पेटिया क्या देखो ये था वही हम घड़ी पेटिया बैठा थी कौन रेडो नकला नौकर લોકો ની પાડી છૂટી જી લાગે चला बाहर आવીને જોવાય કોણ છે। એલા તો બાજુ માણસનો અવાજ છે चला તેને બહાર નીકળીને પેલા જોવાય કોણ છે। લે આ તો પંડે કા કોઈ ને તમે આજ બેઠીએ ચેકિંગ કરવા લે કઈ સરકારી નોકરી મળી છે તમને અત્યારે સરકારી નોકરીનું ચેકિંગ નહીં, અત્યારે ઘરના ચેકિંગ આવી ગયા। લે તમને એમ લાગે હું ઘરવાળા કઈ કામ ધંધા નહીં કરતા હોય ત્યારે ચેકિંગ તો કરવું જ પડે, ઘરવાળા ધંધા કરે છે નથી કરતા। પણ તમે આ એટલા બધા આમ બને સની કઈ બાજુ બાપા કોક લૂંટી જાહે અરે લૂંટી જાય તો એ પાછા થઈ જાય, કેમ કે બગસરાના જ પહેરવાના હોય। લે ખોટા પહેર્યા છે ખોટા પહેર્યા લઈ જાય તો એ પાછા થઈ જાય। તો ભલે પહેર્યા આમ કેમ એટલું બધું મોઢું એ કરે ભરાઈ ગયું છે કાંઈ હરખથી ભરાણો ને હા આજ મોટું ખબર લાગે છે કાંઈ એવું તો ને કાંઈક નવીન વાત હોય તો તું ડાયરેક્ટ સીધી અહીંયા વહી લાગે કઈ નવીન છે કઈ મમ્મી આવ્યા ને કોના આપણા આ હૈયાના ક્યાંથી કાઢ્યા અહીંયા રાખે આગળ કીધું ને આપણા આપણે કેમ તમારા મમ્મી મારા મમ્મી તમારા મમ્મી તમારા મમ્મી એ નો થાય થાય નહીં અમારા મમ્મી છે એ તમારા મમ્મી કોઈ જ નો થાય તમારા મમ્મી છે તો તમે એમને ખરા તમારા મમ્મી કરાવી નાખો થાય જ ને આ બધાને પૂછતું હો કોઈ કે એ જ ને આ તમારા મમ્મી આવ્યા એટલે હકા પકડી છે નકર અમારા મમ્મી આવ્યા જેવા તો થકા પકડી કરે છે અમે તમારા મમ્મીને કેદી ધક્કા પપટલી કરી ગમે ત્યારે થકા પકડી જ થતી હોય તમારા મમ્મી આવ્યા તો હરક પટોળા થઈ જાવ અરે ના અમારા અમે તો કે કોઈ દી ના ધક્કા પપટલી કરી તારા મમ્મી અત્યારે હું પૂછાયા વેકેશન કરવા લે હજી ભણે છે ભણે નહીં, એને સરકારી નોકરી છે ને એટલે 3 દિવસની રજા આવી એટલે એ વેકેશન કરવા આવ્યા છે હું તો ભણતા છે હજી
તો વેકેશન કરવા આવ્યા. સરકારી નોકરી હોય ને એટલે રજા પડે એટલે વેકેશન કરવા આવે. આ ઉંમરે સરકારી નોકરી મળે તો હા હા હવે તો રોજ બધે સંદાસ બાથરૂમમાં રાખવાનું લે ને હું કીધું નહીં કાંઈ તારા મને થોડું કાંઈ કહેવાય સરકારી નોકરી મળે એમ સારું કહેવાય આ ઉંમરે મળી ગઈ એમ જો પકડો આ છે થેલી. હા તો થેલી છે તો શું કરવાનું છે? એક વાત ભૂલાઈ. હા તમે એકવાર મારી મમ્મીને કઈક દવા આપી હતી ને, લાગુ પડી ને અત્યારે તો બહુ સારું છે. લાગુ પડી ને બહુ લાગુ પડી. એટલે આપણી દવા હોય એટલે 100% લાગુ પડે એવી તો ઓલી કઈ દવા આપી હતી? એ તારા મમ્મી કહેતા મને ખોખ હોય છે મેં કીધું છે ને 1 કિલો DDT ખાઈ દેજો બસ એક નવું ખાટલો લઈ ને નવી હિંદરી વાળું વાણ લઈ આમ ત્યાં વાહો કરી જો એટલે ખા વહી જાય ન જો હોય તો હવે તારી મમ્મી વહી જાય બાકી દવા પાકું લાગુ પડે હવે આ તે મને થેલી હું આપી હવે તમને થેલી આપી ને મમ્મી આવ્યા કે નહીં? હા આવ્યા ને તમારા તો એને આટલું કંઈક શાક બકાલું તો આપણે ઘર આટલું જોઈશે ને. લે મારે માર્કેટમાં જવું જોઈએ જવું જ પડે ને. જઈએ આપણા ઘરમાં કઈ કઠોળ નથી આપણા ઘરમાં કઠોળ જ ક્યાં છે? ત્યાં તારા મમ્મી બધું લીલોતરી જ ખાય લીલોતરી જ ખાય. તો એમ કે થોડો રસકો નાખી રસકો ધરો કઈક ગજબ કઈક ખાવાની વસ્તુ છે. તો આમ આંખો ને તેજ વધે એમ હવે છે ને તમને હું કહું, હવે મને એ કે તારા મમ્મીને ભાવે હું લીલોતરી મારા મમ્મીને ભાવે હું એમ. હા લીલોતરી હું લાવી છે એમ હવે લીલોતરી હું લાવી છે તો જો લખાવી દો. આ બોલે કોમ્પ્યુટર મૂકે શું છે? રીંગણા, હા રીંગણા બટેટા, બટેટા ડુંગળી, આ ડુંગળી બહુ મોંઘી છે આ ડુંગળી કારેલા, કારેલા ઈસોડા, ખીચોડા ગલકા. ઈની લઈ આવું એમ આ તારી માએ એક બટકાયો ને ત્યાં ગલકાનું નામ સાંભળો તો મને કઈ કહું વાય આવે ગલકા તો તમારે લાવવા ગલકા લેવા દે ઘણી આજ તો સ્વાદિષ્ટ મારે શાક બનાવવાનું છે. ગલકા તો તમારે લાવવા જ પડશે. એટલે આ ઘણાને ગલકા ભાંગી જાય તો ગલકા લેવા દે નહીં, ગલકા તો તમારે લાવવા જ પડશે. એક ગલકું તારી મમ્મીએ ભાંગ્યું બરોબર છે હવે ગલકાનું નામ સાંભળું તો મને ઘણું ચડે છે ભલે તમારે આજ ગલકા તો લાવવા જ પડશે. ગલકા સિવાય બીજું બોલ બીજું ની લીલોતરી શાકભાજીમાં તમે બીજું જે લાવો એને બાકીના ગલકા લેતા. હા ભલે વાંધો નહીં તો બહુ સારું આ સાધુ આવ્યા હતા એ કે હાથ થી બગડી નીકળતા ખરાબ ફોલના પેટની અત્યારે વેકેશન પડ્યું એના એ હું તોસાણી છે અત્યારે હાલો તો માર્કેટમાં તો જવું જોઈએ બાજુએ કીધું એટલે લાવવું જ પડે ને આજે તો. એમાં થોડું હાલ છે આયલા કરે. તું બાકી હતો તો તું આવ્યો હવે બોલ હું આવ્યો છું મજામાં ને ભાઈ હું મજામાં હો કે ન હો તારે હું તો હું મજામાં થોડોક આવું ને ભાઈ હું મજામાં જ છું બોલ મજામાં ને હા હા મજામાં છું હાલો તો એક કરના હવે હું એલા ઓલું આપણે આ શ્રાવણ મહિનામાં કરતા ને દાંડી રસ રમવા છે હવે તમારથી દાંડિયેલો થોડા રેવાય એ તો ભાઈ થોડીક ફાઈન વધી ગઈ સુખી માણસ છે ને એટલે સુખી નહીં દુખી શું કરવું છે તારે હવે હાલો તો એક કરના પણ હું ઓલું શ્રાવણ મહિનામાં આપણે કરતા કે તારે મારી પેઢી ઉઠાડવી છે ઓલું પણ હું ઓલું એટલે એ વાણિયાનો દીકરો છે વાણિયાનો દીકરો પછી પાને રમે હા કન્નાજી દે નહીં ઓ ભાઈ ઓલા વખતે તમે જીતા ખબર છે ને શ્રાવણ મહિનામાં તો ખોટું ખોટું રમતા હતા ખોટું ખોટું કઈ તો રમી બોલ હાસુ રમી હાલો ખોટો રમવો હોય તો. તમે જીતશો ને તો હું તમને 80 રૂપિયા આપીશ ને હું જીતો ને તો તમે મને 40 રૂપિયા આપશો એટલે આ 50% ધંધો કરાય આમ નફા વાળો ખરો રમી નાખી ને ખોટું ખોટું હાસુ આ તો ફટાફટ ઉતાવળ રાખ મારે ઘરે મહેમાન આવે છે
એટલે કપાતરના પેટની આવી છે, બકાલું લેવા જવું છે અહીંયા આટલું. કરી નાખવી ને આ ખોટો ખોટો ઉતાવળ રાખ્યા ગમે. કારીગરના દીકરો પણ દેખાય છે દેખાઈને ચશ્મા પહેરાયેલા. તો તમે હારી ગયા એ તો હું તને ભાઈરો દેવાની ખબર હતી, હારી જવાનો છું. દેખાય છે આ તને એકાચાથી નીકળ્યા. ઈ નીકળ્યા ગમે નથી જુગાડ્યો તો થોડો કાંઈ સાઈલો વાઈલો જોવા જુગાડ નો છે લઈ લે ભાઈ તારું બધું, હાલો. પૈસા તો લાવો એના પૈસા 40 રૂપિયા આપણે શું કીધું તું? ખોટું ખોટું. નહીં 40 રૂપિયા આપો તે એટલે મેં તને નહોતું કીધું ખોટું ખોટું. આજુ આજુ હતું એટલે આ ખોટું ખોટું હતું. 40 આપો અને તમારી આબરૂ જાવ એ વાત હાચી. આબરૂ કારણ કે મારી જ છે. આબરૂ વહી જાય 40 રૂપિયા આપો તારી તો કઈ આબરૂ છે નહીં, આબરૂ હોય નહીં થાય. એ વાત હાચી. વહી જાવ છે રાજુ કહો પણ એ જ કહું છે, એટલે આબરૂ મારી છે એટલે મારી છે, તારે તો કઈ છે નહીં. તો કેસ કરી લે ભાઈલું પોલીસ સ્ટેશન. હા ખબર પડે હું લખાવાય? બધું મને આવડે ખાલી સાહેબ મારી સામે હોવા રોવે હા. એ સાહેબ ને જોઈ લઉં કેવા છે સાહેબ તું કેસ કરે વાહ નગર શેઠ ઉપર, નગર શેઠું બગર શેઠ ઉપર કરું વાણિયા ઉપર વાણિયા હું વાણિયા ઉપર કરું 40 રૂપિયામાં. 40 રૂપિયામાં આપી દો આજુ ગાવ નગર આવ્યું પૈસા ભલે સારું હોય તો જાય, તું તારા કેસ કર. તમારા 3 પાના આપી દો મારા આમાં જુગારમાં ઘર છે નગર અહીંયા જો પડ્યા છે. આ કોશિંગ કઈ છે તે એવા દે બકાલો લેવા જવાનું છે. હું જાઉં ધીમે ધીમે હવે હું ધીમે ધીમે ગામમાં હાલું, બકાલો લેવા જાઉં. હા જા પેલું વીકેન્ડ આવ્યું હો આયલા કરે આવો આવ્યો પતનના પેરની આવી ને. લે મરી ગયો એટલે આ ઘોડું તો કે ટાઈડું હતું. તે મેં કીધું વાળજો તો મેં તો લાકડી ઘા કરી. તો પણ આવા ઘોડા ક્યાંથી લઈને આવો તમે? લે આવે બહુ કરી તારા ઘોડા અથવા તારો ઘોડો જોયો તારે હતો ને એવો ને એવો ગારાનો કરતો કાં શું વાંધો હે? ગારાનો ખાલી લીંડોળા ન કરે બાકી પૈસા આપી દો. આમ કઈ થોડો માન નખાય પણ તે કીધું ભાઈ વાળજો તો મેં તો લાકડી ઘા કરી. મરી ગયો એમાં હું શું કરું? તમારે એમ થોડી લાકડી મને ઘોડો માન નહીં. તો હવે શું કરશું? હું તમારી ઉપર કેસ કરી છે. લે આ લે ઈ ઘોડાથી હું ગામના ફૂલેકા ફેરવતો. હે હા ગામના ફૂલે મારું શું કામના ફૂલે કા સમજો તો ખરા ઓલા પાણી ના આવે ને વરાજા એના જાના હું તો કોઈ ગામના ફૂલે કા ફેરવતો હતો. હવે શેઠ મારો ઘોડો આપો તમે હતો એવો ને એવો. પૈસા આપી દો 5000. 5000 માં ઘોડા પૂછડું ન આવે તો એમ કરે તું પૂછડું લઈ લે પછી ધીમે ધીમે સાધન થઈ જાય. નહીં છે મારે મારો ઘોડો જોવે હતો એવો ને એવો. નહીં આપું તો હું ફરિયાદ કરી. લે નગર શેઠ ઉપર હા વાણિયા ઉપર વાણિયાની ફરિયાદ કરી. ભાઈલું પોલીસ સ્ટેશન પોલીસ સ્ટેશન એ ભાઈ શેઠ આબરૂનો સવાલ છે. તમને આબરૂ જાય મારો ઘોડો આપી દો. આબરૂ અમે મારી છે, તમારે તો કઈ છે નહીં. હવે એ તો જોયું જાય છે. ભાઈલું પોલીસ સ્ટેશન ચાલે ભાઈ ખબર પડે હું લખાવાય? આ બધી ખબર પડે. જો એક જવાન જો છે
ધીમે ધીમે હાથ નહીં કોઈ હા, બીજું હા, મોઢે. શેઠ, તમે ધુમાડી લો. આમાંય લખાવે છે બધું બહુ કર્યા તો બીજું કીધું આવેલું બોલું આજા બાપુ કઈ ખોટા નહોતા હો આયલા બાવાએ આવીને મારી પથારી ફેરવી નાખી એ તો ના પડી તી બહાર નહીં નીકળતા હું લેવા નીકળ્યા એટલે આ ઓલી કપાતરના પેટની આવીને હવે હું ધીમે ધીમે હાલે હાલે થાકી ગયો પેટકો થઈ ગયો છે સરસ લાગી છે પાણી પી આવું પીઓ પીઓ આજા આ ઘરે આટો મારી સંબંધીનું જ છે શું ઘર છે દરવાજો ઉઘાડું આગળ છે કોઈ ઘરે આ કાળા બપોરે કોણ આવ્યો આ કૂતરો લે એટલે મારો અવાજ કૂતરા જેવો થઈ ગયો ત્યાં કોઈ ઘરે એ આ તો શેઠ લાગે હું લે ભાભી આ તમારા ઘરે હા જોવાની આજ મહેમાન આવ્યા હતા તે મને કે બકાલું લઈ આવો તમારો કોણ આવ્યો હા આવ્યો ને બકાલો લેવા નીકળો તે તેડકો હતો તો હું કહું લેની જરા પાણી પીતો જાવ તરહ લાગી જતી માસી છે તો નહીં રહો ને હું તો ઘણો ઈચ્છું કે તારી માસી માંદી પડે મરી જાય પણ કાંઈ થતું ને જેમ એને બધું મેં હારી થતી રહે છે એવું છે એમને હા હવે મને તરસ લાગી છે પાણી ભાગ્યો અરે એ લાવી અને છે ને આમ નીકળું ઊંડેથી ભરજો ને કાઠું આવે થાકી જો શું બેસી જવું છે અરે શેઠ લ્યો પાણી આ લાવો અરે મારો દીકરો આ તો મારો ક્યુંચીનો ક્યારો છે એમ બોલતો નથી એ એક આરે બોલી ગયો અરે શેઠ આ બોલતો કા નથી એક આરે બોલી ગયો તમને કઈ કર્યું લાગે છે અરે હું તો પાણી પીતો હતો બાપી અરે મારો દીકરો કામ ભાભી રોવા બેડા કઈ નબળા સમાચાર આવ્યા તમારા મૈયરમાંથી મારો છોકરાને મારી નાખ્યો છે આ શેઠે મારો છોકરો મારી નાખ્યો આ શેઠે મારો છોકરો મારી નાખ્યો ક્યારે મારી નાખ્યો બાપી? આ છોકરો તો મારા છોકરાને મારી નાખ્યો તો 2 વર્ષ પહેલા હે બાપી એ શેઠ રામ રામ કરાય રામના નામ લે રામના નામ લે હવે લગભગ બધાને એક ને એક જ છે એટલે રાભડા જેવા જ હોય આસવણી વધી છે ને એટલે અરે શેઠ તો મેં કાલે મારી નાખ્યો તમારો મેં કાલે તમારો છોકરો મારી નાખ્યો અરે હું પાણી ભરવા જઈને ત્યારે તમે ઉપર મૂક્યો તો ખુરશી ઉપર તો ના તમે બેહી જતા હા કઈક 2 વાર આવું જીતું મારે મારો છોકરો જોવે ગાળા ન કરતો કારણો નહીં મારે હતો એવો ને એવો જોવે પૈસા આપો પૈસા નહીં મારે ઈનો ઈ છોકરો જોવે મારો એકનો એક દીકરો હતો હવે બધા લગભગ એક ને એક જ હોય છે મારો કળાયેલો મોરલો હતો મારે ઈનો ઈ જ જોવે ઓલો ટકો હોય છે એ દેવાનો જ છે આપણે અહીં ડકોય નહીં મારે ઈનો ઈ જ જોવે
છોકરો સારો છે જોઈ જવો એક મારે ડીલીવાડી નો જાણનાર તો મારો છોકરો ન હોય. ગાળાનો કરતું તને સારો કે સી તારા નહીં નથી, કરે મારે ઈનો ઈ જ જોવે. આમ સી નો કરે સારું પડે નહીં મારે એવો ને એવો જ જોવે. તો શું કરીશું તને હવે હું ફરિયાદ કરી. લે બાયુ મારા થઈને ફરિયાદ કરશો હા નગર શેઠ ઉપર હા નગર છે. આવવાની આપે હા ભેલું તમે પોલીસ સ્ટેશન ભેલું ભાર્યું. ખબર પડે હું લખાવું એમ હા લખાવશું અમે. લે આ લે. બહુ કરી હવે બે જણા જ્યાં છે સાવ ભેગું બધું વિગતવાર લખાવજો એ ગામ લોકો તમે સામે કોઈ અફસોસ ન કરતા હા હો ભલામણ કરતા જજો આજા. આ નકર એમ થાય કે આવડો મોટો દાગીનો મરી જાય છે તો કોઈ અફસોસ કોઈ ન કરતા ચાલની સવારનો બોટ છે ચાલની તો કબૂતરાને થોડીક સહેન નાખી દઉં કાંઈ જોવું નથી આટલું કઈ કરે પડી જવું છે જય માતા બહુ કરી પૂછ્યું આજા. ભગવાનની લીલા અપરંપાર છે હો ભાઈ એટલે હું સીધો સબૂત રે હા ત્યાંથી મેં ધૂપકો ખાતો ત્યાં ભગવાને એક કાઢલું નહીં જરૂર હોય ને આજા, તમારા હજી ઘણા કામ છે. એ ગામને ને ખબર ને હા હાલો મારા બાપા કબૂતરાની સૈન નાખવા ગયા છે જે ઘર ભેગા રહેશે રાતે બજારા બેઠી ગયા છે. બજારે આટો મારવો તો તોય લાગે એમ. ખાડિયામાં ગળી જાય છે સપ્તાહ સાંભળવા ને બી ગયા ને. પૂછી તો ગામમાં જઈને તપાસ તો કરી એવો તો નહોતો એ મારા બાપા આ બધું આવ્યા હતા કે આવ્યા હતા તો ખરા, આમ સબૂતરા બધું જાતા હતા. સબૂતરા બધું સૈન નાખવા જતા એ તો મેં વાત સાંભળી છે પણ આ બધું હતા કે જોયા હતા કે તમે પાછા સપ્તાહ બપ્તાહ માં નથી ગયા ને. સપ્તાહ પર ત્યાં હાલતી ને આ પેલા શેઠ ને ઈ બે વાતો કરતા હતા. આ તો યોની શેઠ પાસે જરીક આટો મારતા હું સીતારામ શેઠ જય જીનેન્દ્ર જય જીનેન્દ્ર જય જી શેઠ મને ગામમાંથી વાત મળી છે કે મારા બાપા તમારે એને વાતો કરતા હતા હા ભાઈ હવારે ભાડ્યા હતા ને પછી તો મને ખબર ને એટલે ખબર નહીં છે એટલે તારા બાપાને હવારે ભાડ્યા હતા પછી હું મારા કામે નીકળી ગયો ભાઈ એટલે કઈ બધું કીધા કઈ ખબર એટલે મારે છે ને ભાઈ આત્મહત્યા કરવાની હતી ને તો હું આત્મહત્યા કરવા નીકળી ગયો પછી તારા બાપાને હું શું મને ખબર ને ગામ લોકોને પૂછ ને ત્યાં ગામમાં તપાસ કરે ત્યાં મળે તો ઠીક ભાઈ મને ખબર નથી આ તો શેઠ જો હું ગામમાં આટો મારતા હું કેમ લાગે જોતા જ મોટે પીડાય છે બાપા એ બાપા એ બાપા એ બાપા એ બાપા એટલે એ મારા બાપાને કોણે માર્યા તમને કોઈને કઈ ખબર છે કે કોણે માર્યા નગર છે ને એવું છે એમ ને નગર છે કા તારા બાપા ઊંધે કાંઈ પીડ્યા ને ઊંધે કાંઈક પીડા કાંઈક તમારું કાવતરું છે શેઠ આમ રોહો કાઢીને એવું લાગે શેપો નીકળી ગયો પાપડ જેવા છે ત્યાં કા હા દેખવાની તૈયારી છે આગળ સમસાને જઈને મેં વાત સાંભળી છે કે નગર છે મેં મારા બાપાને માર્યા છે મેં મારા એવી વાત કરી તને કોકે આ ગામમાં બધા વાતો કરે છે આવો સબૂતરા સીડાતા ખરા છે. હું છે ને આત્મહત્યા કરવા સબૂત રે છેડ્યો મેં આંખો બંધ કરીને જય માતાજી કરીને ભૂક્કો ખાધો હેઠે થોડું પીડ્યું થતું ખરું ઈ જ મારા બાપા લે બહુ કરી બહુ તો તમે કરી હવે હું કરશું મારા બાપાને જોવે મારા પાછા
લે એટલે અમે તો ગામે ગામ રખડી ગામે ગામ જઈએ જ્યાં નોકા થાય ને કોઈ એમ કહેતો ને બાપા મારે જોવે તું આવ્યો તેવો નો કે મારા બાપા મારા બાપા મારા બાપા બાપા કઈ કામ આવતા હતા બાપા વાડી વાડી હાથો રેખા હતા બાપાને લીલી વાડી હતી બાપા આપણે. બાપા લીલી વાડી મૂકીને જાય પણ તમારા ડાસા જોઈને લાગે તમે વાડી લીલી નહીં રહેવા ગયો હવે હું કોઈ નાખશો ઈ નગર છે મારા કાઈ ન દો મારા બાપા જોવે. લે આ લે હવે તારા બાપાનું કેમ કરશું કાઈ કરો ની ચિંતા કરો. ગારાના કરી દો ગાડાનો હું તમને કરી દે લાગે એવું. ગારાના તો હારો દાડો ન કરવો પડે દાડા મારે કરો ને હું મારા કસે કરી. લે ઘણું મુકતા ગયા છે લીલી વાડી રાખી મૂકી ગયા હવે ની લીલી રહેવા દે 10,000 રૂપિયા આપી દો ઈ મારા બાપા તો નગર છે. બહુ કર્યા ભાઈ અને ન આપું તો હું પોલીસ ફરિયાદ કરી. લે ખબર પડે તમને ખબર ન પડે કોઈ ગામમાં તો બધાને ખબર પડે ને. હા તો એને પૂછીને કરી. ભાઈલું પોલીસ સ્ટેશન ભાઈલું ગોતી લે નગર શેઠ ઉપર ગમે ઈ શેઠ હોય કેસ કરવો જોઈએ કરવો જોઈએ ને. પણ હું શું કહું કોણ? તારા બાપાજી બહુ આગળ નહીં પોગે હવે હળી કાઢી પોગી જાય તો હું તમને વાર મોકલું તો કેમ થાય? તારે તારા બાપા જોવે મારે ના જોતા તો મારા બાપા જોવે મારે. તો એમ કહે 3 જણા જશે તું જા ભેગો બધું વિગતવાર લખાય સોઈ લેવો હો નગર શેઠ. યાદ રાખજો પાછા. કાંઈ વાંધો નહીં બાપા એ નગર પોલીસ આવી છે રમત ચાલુ હોય ત્યારે કોઈને ભણમાં ચાલવું નહીં મહેરબાની કરીને હું કામ ભેગું છું. કોણ છે તમને સરપંચ ના ભાઈ આ નોરતા હાલે છે એટલે બધું ભેગું ચડ્યું છે. ધર્માદાનું કામ છે ભાઈ. ધર્માદાનું કામ? હા રાતે જ કામ કરાવતા લોકો તમે એટલે ભાઈ નોરતા રાતે જ હોય. અચ્છા સાહેબ હવે આ ધર્માદાનું કામ છે એટલે ભાઈ નોરતા હોય નોરતા તો રાતે જ હોય. ભેગા તો બધા માતાજીની સેવામાં થાય છે હવે. હપ્તા ઉઘરાવતા હતા સાપે તા બોલે એવા સાહેબ તમારું નામ શું છે? હા આમ તો તારે શું કામ છે પણ નામ તો જાણવું પડે ને એમ કઈ ખોટા પોલીસ વાળા કહેતી ને હા સાહેબ જાણવું પડે અત્યારે. આ નવા ભરતી છે સાહેબ શું નામ છે આજે? હે કેવું નામ છે? કેમ ભરી જાય છે? કામ ક્યું વાઘનગર ગામ છે હવે. અરે વળતા નકો પોત ફાટી જાય બાપા તો એમ મેં નહીં ને ભાઈ ગાડી ને નહીં સરપંચ ના બાપા છે ફાટી જાય હમણાં હા ખુરશી એ સરપંચ ખુરશી લ્યો. ખુરશી લેતા હોય જો. આ કોણ છે વાણિયો લાગે કામ હા ખુરશી લે તમારે ગમે કે હવે પણ સાહેબ તમે શાંતિ તમારું નામ શું છે પણ? તમારું નામ પાંડેભાઈ. આ સાહેબનું નામ ગાંડેભાઈ. અમે મોટા સાહેબ કોણ છો? મોટા સાહેબ માં તમે મોટા સાહેબ છો? હા આ પટ્ટાવાળા. હા એને એવું કર્યું છે? કેસરી ફાળો આપણે અહીં આમને માર્યા બોલાવ્યા તો એ ઓલા 4-5 કેસ હતા એટલે બોલાવ્યા.
હવે કાંઈ ફરિયાદી વાળા નહીં આવ્યા. પેલા બાબુ પડે ચુલબુલ પાંડે. એ બોલો. એ સાહેબ, પેલા ચપ્પલ બહાર કાઢો. ખબર ખબર તેલ દે બજારો. બારીએ થોડો લાવ્યો. હું આવ્યા આડો મારવા. હે આડો મારવા. તમારો આપણો ઘર છે આટલો મારવા. હા. પછી સાહેબ કરી હું આવ્યા ફરિયાદ કરવા. બે અહીંયા એક આસન બાંધ. આસન બાંધવા. સોફા બોફાઈ નો ને પંખો પંખો ને આમાં કેમ મારા ત્યાં હોય. તમારો આપણું ઘર છે શાંતિ સાહેબ આવ્યો ઉભો થા કેમ ઉભો થાવ? ઉભો થા કેમ થાવ? ઉભો થા ને નાગરીનો ટેકો તો કરો. આ બધા ભાંગી ગયું બધું મારું. હરખું રાખવા. ઉભો થા અરે બોલો સાહેબ. હું બોલે આવ્યા કેલેશન લેવા આવ્યો સાહેબ હું તો. એ સાહેબ હળવે હળવે. એ સાહેબ ભૂલાઈ ગયું અમને. આ હું કેલેશન માં સ્વામી આવ્યા. હા ભૂલાઈ ગયું. હું કેસ કરવા આવ્યો સાહેબ. તો એમ બોલ લે. એટલે જવાબ દેવો કઈ. આનો નાનો લાગ્યો. આનો બાબા નાનો જ છે. એટલે પહેલી વખત એવા જવું રાજી તો થાવ તે ડોરક. આને કોઈ 5-5 વર્ષ નહીં આવતું. રાજી ડોરક થવું જ પડે મારે સાહેબ. તમને જો તો બહુ પહેલી વાર પોલીસ સ્ટેશનમાં આવ્યો તો આમ કંઈક હોય તો ખરું ને. હા હો ભાઈ આવા તો પહેલી વાર આવ્યો હા. હાલ હવે ફરિયાદી જે હોય લખાય પાણી નાખતો જમાવટ આવે નાડાઓ. પાણી વગરના મરી ગયા રાતે. હું હાલ ફરિયાદ લખાય હવે તારું નામ લખાય પેલા નામ લખો લખાય લખો લખાય લખો. ધ્યાન તો આ પોઈન્ટ નો છે ને પોઈન્ટ એમ હેઠે દોડાડો તો કઈક હું લખાવું. અમને ખબર પડે બધી લખો. હું લખું હું લખાવું. તારું નામ લખાય તારા બાપનું નામ લખાય તારી લેટર લખાય હું લગાવું. સાહેબ પહેલો વહેલો આવ્યો ખબર ન હોય ને હું લખાવું. તમારે કેવું તો જોઈએ ને. તો તું વેય ઊંડા ડુંડા ને પટિંગા. ઊંડા ડૂડા બધી ઊંડા ડુંડા પટિંગા. હે ઊંડા ડુંડા પટિંગા. નામ પૂછું છું તારું નામ પૂછે છે આ ભૂગા સેક્ટર નો કરો તારું નામ લખાય ઊંડા. ઊંડા એ સાહેબ અમે ભાઈ તો લખો. ઓ ભાઈ લોકો ખબર પડે અમને ક્યાં લખ્યું? આમ તને નોકરીમાં કરી ગયા અમે એમ નો લે. ભાઈ લગાડો. આ લગાડ્યું ઊંડા હા ઊંડા ભાઈ ડુંડા. ઊંડા ભાઈ એ ડુંડા ભાઈ નહીં. ડુંડા મારી અટક છે. અટક છે તો ઊંડા ડુંડા ઊંડા નહીં. તો ઊંડા ડુંડા ને પટિંગા બાકી ગયા નહીં. તો પટિંગા લખો પટિંગા. આ ઘેર લગાય હું તો તારો ઘેર ના ભાઈ ઉલો ગયું. તો
મારી બે અટક મારી ભેગી આવે પટીન જા પટીન જા પટીન જા કાના માટે નથી હવે કેસ લખાય હું લખાવું ફરિયાદી લખાય પણ કેવું ફરિયાદ તમારો બગીચો છે તે ફરવા આવ્યો એમાં લો લગાવું લગાવું આ ફરિયાદી લખાય હું તો બોલ એક શેઠ પહેલી છે ને મારા 40 રૂપિયા દેવાના છે ના એ અમારે હોય ભાઈ હે ના એ અમારે હોય હે ના હોય પણ કોઈ તો એ અમારો જૂનો વ્યવહાર છે ભાઈ પણ કેવો વ્યવહાર એ હોય આ છોકરીને ધર્મ આવ્યો હતા એ હોય જૂનો વ્યવહાર આ તું કર્યું પહેલાનો જૂનો વ્યવહાર છે પણ કયો જૂનો વ્યવહાર તમે પણ લખવાની પણ હાલો બેહો હવે તમે ફરિયાદ લેવાઈ ગઈ છે કોની પાસે લેવાના છે આ ગામના એક શેઠ છે શું નામ છે નગર શેઠ નગર છે હા તો આંટી જ ગયા હોય આ જ ગામના છે હો. હા, વાંધો નહીં મારું ગામ લખવું જોઈએ એમાં નહીં બોલું તો શું કામ તમારું વાયલી શેરીમાંથી વાયલી શેરી પાયલી શેરીમાં મારું નામ છે આ ગામનું નામ છે ગામનું નામ નહીં મારું ગામનું નામ છે વાંધો નહીં અક્ષર તો હારા કરો વસાય નહીં કઈ તારે ના જોવાનું એમ થોડું હાલે કઈ જામે આસન બાસન બાજો સોબો બોબો કરો સાહેબ અહીંયા બીજો સાહેબ આટલું મારી જ જાય ને મા પગરનું પહેર્યું પટ્ટો મેળો જોયું ને સાહેબ પેલા નગર શેઠ છે ને ઓલા ભાઈના વ્યવહાર કઈ કરતા ઉભા છે દેતા ના પૂછીએ બોલાવું ને હા. હા, નગર સાહેબ બોલો બોલો સાહેબ કેમ આજ પેઢી આપી દઈ રહ્યા હા તમારો તમારે એટલે થકો ફરવા પર પેઢી સાહેબ બોલાવે મને હા તમને જોયું વાણિયાની આબરૂ સાહેબ બોલાવે સાહેબ હા હો આજા આરામ ઠેઠ પેઢીએ બોલાવા આવે સાહેબ ખાધા પીધા સુખી છો આંબુ દેખાય હાલ્યા કરે હું હાલ્યા રાખે હું સાહેબ હું મને હું બોલાયો પેઢી આવજો તો બધું બરોબર હતું માટા મારવા સાહેબ પણ હું બહુ હાલી ને એક તો તમારી ફરિયાદ આવી છે મારી ફરિયાદ હા આ સર પોલીસ સ્ટેશનમાં તો ફરિયાદ જ આવે ને બીજું શું આવે અહીંયા થોડા કોઈ ઘાસ ટેક લેવા આવતા આ હોય ઊંડા ભાઈ ટુંડા ભાઈ તમારી ફરિયાદ લખાવી આ ભાઈ હા સાહેબ ઈ નવરો માણસ છે ને ધંધો જ ઈ છે એનો એનો વ્યવહાર બાકી છે તમે દેતા નથી એનો વ્યવહાર અને 40 રૂપિયા બાકી છે અંકે રૂપિયા સાડી પૂરા એમ લીધું કે હા, અંકે રૂપિયા હવે અંકે બંકે નો આમાં આવે એટલે સાહેબ તમે સાડીના 400 કરી પાછા ઉપલા 360 ખાઈને હતા ને હવે એ હમણાં ખાઈ જાય કે ન ખાઈ જાય તમારે ના જોવાનું હવે આલ્યા હું હાલ્યા રાખે પણ દાદી કરાય એવો સાહેબ હું બે એને સારી મળી નો સારી પતાવા તો નથી પતાવા હા અચ્છા કરવા એફઆર નો પડે એમ થઈ જાય ને થઈ જા હે સાહેબ ને મળી લઉં છું સાહેબ અલે ઓય સાહેબ બોલાવે આ એને હમું હું જો છો આરામ બધા બોલો ની સાહેબ કોણ કે અત્યારે સારી હેના બાકી છે એવલો કઈ ટ્રેન ની બુક આવે ને હું ટાઈમની બોલ ત્રણ પત્તા આવે ઓલી ઓલા 52 પાનાની બુક સાહેબ આ તો શું કરે ને સાહેબ વાણી દીકરો જોકર રમે નો રમે કોઈ દી નો એ સાહેબ મને માતાની વી તમારા વી મારા એ બે વી વાળેલા
તમે આ સાસો લીધા હોય તો પછી બોલતો નહીં હવે કાંઈ એક શબ્દ તમારે ત્યાં પટ્ટી વાંધી મોઢ્યા મારી આ દીકરો કોઈ દી રમે નહીં ત્યાં કરીને સાસો લઈ લેવા આ પેલી સુગારી લાગે આ સુગારીઓ છે મોટો માં સાઈડ લો એવું સુગારી હોય આ નીકળ આવે સાહેબ પેલા કેસ પતાવો પેલા કહી દઉં છું હવે કોઈ દી રમતો નહીં નકર તને જેલમાં નાખી દે જુગાર તો રમાય પણ માયા પૈસા લેવા નહીં આવું હાલો પાડ 20 રૂપિયા આપો ચાલો તમે દીવાન તમે પટ્ટા વાળો હોય તો પટ્ટા વાળો હોય પટ્ટા વાળો છો બે જાવ ભાઈ નીકળી આવે સુગારી આવે પણ મારા સપના થાય સપના આંબો એ બાટા ના છે બાટી દાન તો હવે જાવ તો નીકળ સુગર રમતો નહીં ચપલું જો આ બેહો હા હજી એક આવો કે આવશે કોઈ પાસે નહીં સાહેબ મારો ઘોડો 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 ગાંધીનો થઈ ગયો જેમ કહો નગર શેઠે મારો ઘોડો માની ગયો સાહેબ સાહેબ તમે એનો ઘોડો છો સારો હાલ્યા હું કરે સાહેબ મારો ઘોડો સાહેબ મારો ઘોડો નથી પણ સાહેબ પૂરું સાંભળો તો ખરા હું તે બોય હું ફરિયાદ લખાવવા આવ્યો ફરિયાદ લખાવે હા, ઓલા નગર શેઠ છે ને હા એને મારો ઘોડો માની ઘોડો તમારે હવે સાનું બે હું છે કે મને કેસ લખવા દેવો સાહેબ હવે આ હું હેરાન રાખે ઘોડો માર્યો હા કેમ માર્યો હું ઘોડો લઈને જાતો હતો કોને હવે હા ઊભો બધા ઘોડા લઈને જ જાય પણ વાત તો સાંભળો. બધા નામ લખાય ના, મેં પૂછ્યું ઈ જવાબ દીધો હાલો લખો ના બોલ મુસ્તાક આપણું નામ ઉસ્માન કાકા સંધી સંધી હા સંધી ઘોડા લખો ઘોડા રેખી ગધેડા રાખે ગધેડા સાહેબ ઘોડા રેખી ઘોડા ઘોડાને શું કરતા ગામનું ફૂલે ફેરવતો હતો એ પણ સાહેબ સાંભળો આખું સાંભળો ગામમાં કોઈ પાણી ના આવે ને એનું ફૂલે ફેરવતો કોઈ ફૂલે ફેરવ એ સાહેબ ઘોડા હા સાહેબ. ફરિયાદી લખાય સાહેબ હું ઘોડો લઈને જતો હતો હા ઘોડો વળ્યો કાબુ માર્યો છે હા અને સામેથી નગર શેઠ આવતા હતા. એટલે મેં નગર શેઠને કીધું શેઠ મારો ઘોડો વાળો તેને લાકડી મારીને ઘોડો માર નાખ્યો મારતી લાકડી લાકડી ઈ સાહેબ ઘોડા કહેવાય લાકડીયા મરી જાય હા શેઠે લાકડી ઘા કરીને ઘોડો મરી ગયો એમ ઘોડો મરી ગયો હા મરી ગયો એ સારો છોકરો છે. મર્ડર નો કેસ છે ઘોડો માર નાખ્યો મારો અબે હવે સારો મરો હા સાહેબ. બોલાવું છું હમણાં. સાહેબ આ કેસ તો બહુ અઘરો છે ઘોડો મારી નાખ્યો વણિયાએ બોલાવો હવે નગર સાહેબ બોલો બોલો સાહેબ સાહેબ બોલાવે જય વાણિયાની આબરૂ પાંડે સાહેબ પોતે બોલાવો આલ્યા કરે હવે હું હાલે રાખે હાલે રાખી સારો મરો સાહેબ હું જાતો તો બકાલો લેવા હામો મળ્યો એને કીધું વાળજો તમે લાકડી કા કરી તઈ કઈ થઈ ગયો કેમ કામરી જતા હોય છે સાહેબ પણ એ ઘોડો લેવો હતો એ આસુ બળી જા ઘોડો મારી નાખ્યો તે એમ સાહેબ મેં ઘોડો માર્યો નથી વાયરો હતો આસુ બળી જાવે ના સાહેબ માર્યો નથી વાયરો હતો આ નહીં માને રીમાન કેમ લીધો હે સાહેબ ઈ ક્યાં ભાવે આવે ઈ તું કરી કામ તારો ફોટો પાડવો પડશે આમ તો સાહેબ દાંત કાઢતો હોય ને તેવા ફોટો પાડજો પણ ત્યાં તમે મને ફિટ કરો છો સાહેબ ની ફિટ થાય વાહ
સાહેબ કેમેરા વાળા તો સામે આમ હસતું મોઢું હોય તેવા ફોટો પાડજો. ધીમે ધીમે વળો ને. એ પાંડે સાહેબ ધીમે. લા આજે પાંડે સાહેબ હવે રહેવા જો. પણ એમ નો મરાય. મરી જાય. પહેલા એક ને એક જ છે અમારા. બધા ગામડામાં 5-5 છે તો એક એક આઝાદ થઈ ગયો આખું ગામ. અચ્છા સાહેબ હવે જાવા એવડી. હા મસ્તીનો ખસવાળાઈ ગયો. સાહેબ મારા આગળ પાછળ હાથ નહોતો પહોંચતો ને મજા આવી ગયા. તમારા કોઈને ખસવાળવું છે ભાઈ? હા મારો વાય હાથે નહોતો પહોંચતો ને ખસવાળાઈ ગયું છે. બોલાવો ને ઓલાને. અરે હા સાહેબ. હે સાહેબ ઘોડો મારો હતો આખા ગામના બોલે કર્યો હતો. હા સાહેબ સમાધાન કર લે. સમાધાન કેવું હોય? કરી લે સમાધાન. હા, પણ ઈ કેવું હોય? તમને ખબર પડતી નહીં સમાધાન માં ના ખબર પડતી. નહીં. હા પણ મારો ઘોડો મન નહીં કોઈ એનું હું. તો એક કામ કર. હા આ કાકડી લે. લાકડી હતી છે લાકડી. કાકડી લે ને હવે હાલો લાકડી. લાકડી બોલો પછી. ઓલા નગર સેટ ને માય અને ઈ ખાઈ જાય તો મેં કાતા બાપને કીધી અહીંયા તારે ખાઈ દઉં છું ને પણ ઘોડો નતો સમજતો. હવે તારો કેસ નહીં હાલે. કાકડી મારી દો. હવે ઈ ખાઈ જાય જો સમાધાન કર લે તાર. સાહેબ એકાદા બે ટકે. આ જી છે કે તો એમ. ઘણા કેસ છે જી. અરે સાહેબ મારો છોકરો, સાહેબ મારો છોકરો. આપણે લેવાનો છોકરા. હે સાહેબ એ તમારો છોકરો છો. સાહેબ મારો છોકરો. હે સાહેબ તમે એના છોકરો છો? હાલ્યા કરે. ઓય સાહેબ પાંડે સાહેબ તમારી થી ભાઈઓ મને ભાવ મળે. એ સાહેબ ઈ ભાઈઓ માણા ભાઈઓ માણા પર હાથ ન ઉપાડાય. તમારે હારે લેડીઝ પોલીસ લાવવી જોઈએ ને. આ બધું અમારે કહેવાનું. કેમ સાહેબ કઈ નવીન સમાચાર? આ બધું અમારે કહેવાનું તમને. હા તમારે હારે લેડીઝ મારો પોલીસ છોકરો, સાહેબ મારો છોકરો. ના પણ ઊભી તો રે હવે છોકરા વાળીની. એ સાહેબ તમારે કોઈ લેડીઝ પોલીસ જ નથી. એ બધું અમારે કહેવાનું તમને. હું શું તમે પણ બધું કહેવાનું. એવું પડે ને પણ ભાઈઓ મારા ઉપર તમારે પણ હાથ અમારા લેડીઝ પોલીસ ડિલિવરીમાં ગયા છે. બધું ઉખાડવું પડે અમારું પોલીસ સ્ટેશનનું બધું. હશે સાહેબ હશે. કોઈ તમારે હાથ ન પડે ભાઈઓ મારા ઉપર. ત્યાં ઈ હારા કામે. ના ના સાહેબ તમારું કામ હાલવા ગયું. ત્યાં કેવા લટોડા પટોડા કરે. બે ને તું જા. હાલ્યા કરે. એક તો કાંઈ ધરી જતા હોય. હાલો, તે નહીં લેવો. તો સાહેબ શેઠે મારો છોકરો મારને. હે તો તે છોકરો છે તો કહો તમારું નામ. બાબો. અમે બાબા જેવા જ લાગીએ. સાહેબ એના ફૂયારા વાંધો હતો ને તે ફૂયારાને એક છોકરાનું નામ નહોતું પડ્યું. ના ભાઈ તમને બધી બહુ ખબર. હાલ્યા કરે. હાલ્યા રાખે.
બાપા નામ મોટો બાપો આલ્યા કરે હાલો તમારા બાપાનું નામ. સાહેબ છોકરાના બાપાનું નામ આલ્યા કરે બાબો મોટો બાબો પંચા શેઠ માર ઘેરે આવ્યા પાણી માંગ્યું ખુરશી ઉપર છોકરો રાખીને પાણી ભરવા ગયો શેઠ એને માથે બેસી રાતે 12 વાગે આ દિવસે 12 વાગ્યા એ તો છોકરો મળી ગયો ને એટલે લમ્મા ભૂલાય પાન ભૂલાય હા કોણ કોણ હતું ઘરમાં? હું શેઠ બે અરે એવું બધું પૂછવું પડે હા કોણ કોણ હતું? હું શેઠ હે તમે સાંભળે હા એ ભાઈ હો કોણ અવાજ જ નહીં આવ્યો? 2 વાર અવાજ આવ્યો કેમ? હા હા એ હો લે હું બોલાવી દઉં. એ હો બધા બેસો. ઓકે હજી લટુડા પટોડા કરવા કલ્યાણનો બાબો મારી નાખ્યો. અરે સાહેબ બોલાવે. જોઈ આપણી આબરૂ કેમ એ આજના દીકરા હવે આવા કાળા કાળા. આલ્યા એ હું હાલે રાખે. હાલો અહીંયા. આ વાણીઓ થઈને ખૂન કરી ગયો. જો સાહેબ હું પાણી પીવા જતો આ બેને તમારી ફરિયાદી લખાવી છે. આ તો લખાવે અહીંયા ફરિયાદ જ લખાવે અહીંયા થોડા કોઈ કેરોસીન લેવા આવે તમે એનો છોકરો મારી નાખ્યો. જો સાહેબ હું પાણી પીવા જતો હા મારવાનો કે જતો તો કેમ કરતા ઈ થયું બધું? હું પાણી પીવા જો બે વાર વાવ વાવ તો હવે સાહેબ મેં કાંઈ એટલું બધું ફરીને જોયું નહીં જોવાય ને. પણ સાહેબ મને આમ તો પાણી પી આવું ઢોંગ ચટકો હતો તો પાણી પીવા જતો હવે કરવું હું સાહેબ ચિંતા કરવાનું બધું થઈ જાય કાંઈ વાંધો નહીં. બીજા જાઓ અમે. તમે છે ને ફરક ન હોય ના જ પાણી પીવા ગમે ના પાણી પીવા જાય સાચું હોય ને એટલું બેનને બોલાવી લો. હલો સાહેબ બોલાવે. હવે તમે એક કામ કરો. આ વાણિયારે સમાધાન કરી નાખો. હે સાહેબ મારે કરતા બીજા કોઈનું સમાધાન કરાવવાનું ઘણા બાકી છે કઈ થઈ જાહે બધું હવે. હવે હું હાલે રાખે. જો બેન તમે સમાધાન કરી લો એમાં તમારે હારા વાગશે. નહીં સમાધાન તો નથી જ કરવું નકા કેસ બગડી જાય. ના ના ભલે પકડી એ સાહેબ હું કેસ પતાવું તમે બીજા બે ત્રણ કેસ પતાવો ઘડી. બતાવો. હે સાહેબ ઈ સાહેબ કેમ ઘડીએ ઘડીએ હોર કાંઈ ને કાંઈ વાય આવે છે હવે એ વળ આવે કે નો આવે એને જ પડી. હાલ્યા હું હાલે રાખે. એ રાખે હાલે રાખે મારા દીકરા. અને આ દીકરા થઈને બધાના મર્ડરો કરી નાખો છો. બે તમે સમાધાન કરી નાખો. ઈ તમને મોકવાની દે રૂપિયા તો કે બહુ સારા છે. અરે ભલે ગમે એમ હોય તમને આમ સમાધાનમાં તમને કઈ ખબર પડશે નહીં. નહીં 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 સમજાવું. નહીં તમે સમાધાન કરી નાખો. નહીં આ સમાધાન શું કહો? નહીં તો તમારો બાપો આપે તો બાબો આપે તો એ સાહેબ એ સાહેબ
હા બોલો બોલો. આ બાબો જ માંગે છે સમાધાન નથી કરવાનું કહેતા. એને કીધું તમે બાયુ માણસ હો, તમારો અભ્યાસ લંગડો છે. તમારો હાવ કેસ આપણો હાલે એમ જ નથી. બેન માની જાઓ. તમારો વકીલે ના પાડતો છો. તમારો વકીલ આલો એ એમ જ કહેતો હતો આ કેસ હાલશે જ નહીં. હું તમને સમજાવું આમ તો સમાધાનની રીત. મારે તો મારા જો બેન જો. બેન બેન સાંભળો તમે સમાધાન કરી નાખો. સમાધાન તો નથી જ કરવું. મારે મારા બાબો જોર. બેન તમે સમાધાન કરી જ નાખો. નહીં, મારે સમાધાન તો કરવું જ નથી. જો બેન સમાધાન કરી લ્યો. હું તમને શીખવાડું સમાધાનમાં ખબર નહીં, નથી. નહીં. તમારે સમાધાન કરવું હોય ને તમારે સમાધાન કરવું હોય ને તો શેઠના ઘરમાં બેસી જાઓ. અરે નથી કરવું, એ હાલી. ભાઈ નો થતું હોય તો રહેવા દેતા હોય. હે થઈ જશે બધું. આયલા. સાહેબ મારો બાપ એ સાહેબ મારો બાપ એ સાહેબ મારો બાપ એ સાહેબ તારો બાપ સાહેબ મારો બાપ સાહેબ આ હું કહેતો હતો આગળ, સાહેબ મારો બાપ. એ સાહેબ મારો બાપ બાપને માન નાખો. હે હું વાત કરશો. હા સર ફરિયાદી નતા લખો બોલો બોલો. વાણિયા ઉપર ગયો સબુતરા. નામ મારું નામ છોટું, બાપાનું નામ મોટું, હે કંટારિયા. સાહેબ એ બધું કાઢી વિસરો કરી નાખો ને. શાંતિ રાખીએ. આયલા. હાલ્યા કરે હું હાલ્યા કરે. હવે તમારે છે ને હા સાહેબ. તમારા બાપા કેમ મરી ગયા? પેલા વાણિયા નગર શિક્ષક હા. સબુતરા છે મારા બાપા એને કબૂતરે સહી નાખવા ગયા હતા. એ છે મારા બાપા જે છે એ ઉપર નાખવા નાખવા ઉપરથી. એ છે થી તો એમ કેમ મરી જાય? પછી ઓલા નગર ચેતના આત્મહત્યા કરવા છે અને એ સુકો કાઢે કે ગાડલા એ પીડો લે. ગાંડા પીડ્યો. મારા બાપા સુંદો કાઢે દેવો હાલો. ચા દેવું છે. દેવો. ચા ચા અમને આ એક ખુરશી નહીં. હાલો સાહેબ આ બેઠો. પાંડે સાહેબ હો. આ મોટા સાહેબ ભક્તા ઉઠાવે છે તમે ઘડીક ઓછું ભાડા રાખો. હા ભાડે રાખો. ઘડીક આપણે આમ જુઓ ભાડા રાખો. એવી છે. હા સાહેબ આવે ને ફરિયાદ લીધો. પેલા ભાઈને બાપને માર નાખો. સાહેબ મેં કોઈને મારે ને, હું તો સબૂત સહી નાખવા જેટલો. તો સહી નાખવા ગયો તો તેનો બાપ મરી ગયો. અને સાહેબ હું સબૂત આત્મહત્યા કરવા જેટલો. પછી આ હું કાલ બાપની ડાયટી થી કે આત્મહત્યા કરવા ગયો. મને એમ કે આત્મહત્યા કરી લેવો નથી જેવું. તો આ તો એમ કે ઈ તો સહી નાખવા ગયો ને તે માર નાખ્યો. પણ સાહેબ હવે એમના બાપા હેઠે એમાં મને થોડી ખબર પડે. સાહેબ બાકી શાંતિ રાખો. આમાં હાથ કાંઈ ફેર નહીં પડે. હાથની કલમ લાગે હો. લાગે લાગે બાપા, હું ક્યાં ના પાડું. તો માની જાય કે ખૂન કરી નાખ્યું. નહીં સાહેબ ખોઈ નથી કીધું. તો બનાવ બની ગયો એમ કહીએ આપણે. માની જાય કે કેની જગ્યા સાહેબ બનાવ બની ગયો, બાકી શાંતિ રાખો. ઈડા થઈ જાય સાહેબ. શાંતિ રાખો. હવે એમાં એવું છે ને હા સાહેબ. તમે સમાધાન કરી નાખો. સાહેબ સમાધાન નહીં થાય. હે સમાધાન ન થાય. કેમ? મારા બાપને માર્યું. સમાધાન કરી નાખો. નહીં થાય સાહેબ. એલા પણ તમારા વકીલ હોય ના પડે છે સમાધાન કરી લો. હાચું કહો તમે આ ધક્કા ખાય ખાય કોર્ટના તમને ખબર ન પડે મરી જાઓ. એવું છે સાહેબ? હા સમાધાનમાં ખબર ના પડતી. નહીં સાહેબ. એક કામ કરો ની બોલો ને સાહેબ. તમે સમાધાન કરો. કેટલા આપ્યા વાણીએ? કાંઈ હવે તમારે નથી જોવાનું. સાહેબ સમાધાન તમે એક કામ કરો આ સબૂતને છોડો. હા. બરોબર વાણિયાને એકે ઉભો રાખો. એ સાહેબ થોડો મને કેવો ખાતી તમે ધૂપકો મારો. સાહેબ હું મરી જાય. આ શું કહું સમાધાન કરી લો.
તમારો કેસ નહીં જ હાલે. મેં તારા બાપને કીધું તું મારી હેઠે આવજે એમ. મારા બાપાએ થોડું તને કીધું તું ઉપર ચડજે. આવે ઘડીક ખમો. હાલો તમારે સાહેબ જાઓ. સાહેબ ઈ હવે ટાણે રોવાનું બધું. આયા ઘરે પાણી એકલા જે આ કોઈ હાલો યો તારો કેસ નહીં હાલે. ફોટલ અરે સાહેબ આ આપવા. બોલો ને સાહેબ. હવે આમાં એવું છે ને લાવો ઓલા આપણા પૈસા એના પૈસા સાહેબ. એના એટલે 4 કેસના 4,000 સોતે સોતે 16,000 રૂપિયા. 4,000 એટલે કઈ ખબર ન પડી જવામાં. તમે તો આમ તો કરતા હતા ને. ઓલું હું આમ કરતો તો એ શાંતિ રાખો આમ થઈ જાય. હા પૈસા આમાં થતા તો ન્યા માર ખાઈ જા તમે. એ મારો દીકરો કેમ માર થાય છે? હું તમને એમ કહેતો હતો કે ધીમે ધીમે કરીને 4 કેસ આવશે. હવે 4 કેસ આ તમે બોલતા તો ખરા કે 4,000 આપી એક કેસ છે. પૈસાની આપણે વાત જ નથી. બધાને પૂછી દો. એ આ તમારા ગામનો વાણિયો છે કે ધૂતારો છે? આ શેતરી ગયો અમને. ઈ બધા કેસમાં એમ કરતો તો આમ આમ આ બધાને ખબર છે આમ આમ કરતો તો આમ 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 એક એક કેસ એટલે આમાં અમારે આમ સમજી જવાનું હોય. પછી વાણીઓ છે તો તમે જોવા ના તમે આમ કીધે બોલ્યો તો એ કઈ જોયેલો નતો. તો તમારે હમણાં શું એમ સમજ્યા બે ખાલી એને આમ આમ કરતો તો અમે 4 કેસના 4,000 એટલે તો 16,000 રૂપિયા થાય. સાહેબ મારા પૈસા કેટલા થાય? 16,000 રૂપિયા. સાહેબ આ ખમતી દરગામ છે. ઓલા સાહેબ હપ્તા ઉઘરાવે છે. હા તમે હપ્તા શરૂ કરી દો. ઈ આપે. અરે હોય સાહેબ. ક્યાં છે અમારા સાહેબ? વાણીએ ભેટી નાખેલી છે આ ગામમાં સાહેબ. આ તો જાણે મૂક્યો ને તમે મૂકીને હું હું સાહેબ બેઠો અહીંયા. આ